Meditation webinar jointly organized by CUBES Educare Foundation and Studio Ledges. I'm Kiran Mohan. I'm one of the promoters of Studio Ledges. For those of you who haven't heard about us, we are a test prep enterprise and we'll soon begin our coaching classes for a municipal magistrate exam. Our webinar partner, CUBES Educare Foundation, is a trust. They focus on career guidance and social science research. And they've been operating from Kochi. Let me use this occasion to thank Mr. Sanu K. Sugatan. He's one of the trustees of the foundation. And he's joined us and he's helped us a lot in organizing this webinar. Let me also acknowledge Dr. Raju Krishnan, former Commissioner of Entrance, who is attending this webinar. Thank you, sir, for joining us. Now, let me briefly introduce our speakers of the day, retired Judge Ajida K. Hassan and Ravina Naz. Firstly, Judge Hassan. Ajida K. Hassan joined State Judicial Services as Municipal Magistrate in 1995. She was elevated to the post of District Judge in 2014, and recently she retired as Judge of Family Court of Kalpata, Wayanad. Before joining the judiciary, she practiced law, associating herself with the Mavelikara Bar Association. Ravina Nas, who is another promoter of Studio Ledges, my friend and colleague, she is currently a doctoral candidate at Jawaharlal Nehru University in New Delhi. She has taught undergraduate students in Delhi University Faculty of Law as an ad hoc lecturer. She's a gold medalist in corporate laws from Hidayatullah National Law University, Raipur. More importantly, in our context, she secured rank 37 and rank 43 in 2017 and 2019 Municipal Magistrate exams, respectively. Before I hand over the mic to Ravina, let me quickly make a couple of housekeeping announcements. Firstly, I request all the partners whose mics are still not in mute to mute themselves. This will help us in smooth audio transmission to you. Secondly, all our participants, all our speakers will finish their presentations and then we'll have a question and answer session. So if you have questions and doubts, you can pose those questions during that time. Those who want to speak up can directly ask the question, but please let me know through a private message in advance so that I can make a list of people who want to ask questions and call you one by one. This will ensure a smooth conduct of that session. ഇനി ചോദിക്കാൻ നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്പീക്കേഴ്സിന് പാസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിൽ ഉത്തരം കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇത്തവണ ഉത്തരം തരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ മിക്കവരും അംഗങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ, അതിൽ നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് റവീന ടു സ്റ്റാർട്ട് ഹെർ പ്രസന്റേഷൻ. And after that, we can have Judge Hassan to briefly talk about her experience as a judge and about the career prospects in judiciary and all those questions that are associated with the career rather than the exam. Appo namukku Ravina invite cheyam. Ravina, over to you. Ravina, കേൾക്കുന്നില്ലേ? Am I audible? Yes, you are. Go ahead. Audible. So the thing is, like when I joined, when we were all in my batch, when we were doing our LLB, we had much knowledge about like how to prepare for this exam and what are the opportunities. Like after LLB, what should you do? And you really have to concentrate on something and then pursue it forward or something. So I had this, I had no knowledge about all this.
പക്ഷേ I got this opportunity to work in law faculty, where in the last year students, I was teaching at law faculty, and the last year students will all take a evening batch, and then they'll join some ഈ പറയുന്ന പോലെ രാഹുൽ IAS അങ്ങനത്തെ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ആംബിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഡൽഹിയിൽ, വേർ ദേ പ്രൊവൈഡ് ലൈക്ക് 1 year long ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിന്റെ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും they'll take the evening batch and then they'll join those courses. അങ്ങനെ ഡേ ലോങ് ലൈക്ക് 9 to 5 അവര് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈവനിങ് ബാച്ചിൽ അവരുടെ റെഗുലർ LLB ക്ലാസ്സിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ആലോചിച്ചത് ലൈക്ക് വൈ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് സച്ച് എ തിങ് ഇൻ കേരള. കാരണം നമ്മള് പഠിക്കും, പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം എഴുതാം, അങ്ങനെ വിചാരിക്കും എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ബേസിക് എയിം ബിഹൈൻഡ് ലൈക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കോഴ്സ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. അപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ മൈ പ്രസന്റേഷൻ. I'll tell you briefly about this exam, because exam approach what you really have to know is to know more about this exam. എന്താണ് ഈ എക്സാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ്ലി ടെൽ യു, ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഒരുപാട് പേര് ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലോ. I would say that you have a very good opportunity. Last year tottata you have to start practice angane. So I'll tell you briefly about this exam. Korchu perkku ariyamayirikkum, ariyattavarkku vendite. So first I'll tell you about the Kerala Judicial Service exam. Now regarding the scheme of exam. Scheme is like 3 stage ആയിട്ടാണ് എക്സാംസ് നടത്തുന്നത്. അതായത് there will be a preliminary examination, അതിന് കുറച്ച് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും. പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ we'll have multiple choice questions ആയിരിക്കും പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക. There you have negative marking as well. അപ്പം പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷന്റെ ഒരു പാർട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് അവര് ഒരു പാർട്ട് എ ഉണ്ടാവും. പാർട്ട് എക്ക് അത് കുറെ സിവിൽ ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ക്രിമിനൽ സൈഡിൽ നിന്ന് പാർട്ട് ബിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പാർട്ട് സിക്കകത്ത് കുറച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, പിന്നെ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, GK, ലീഗൽ GK അത് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 marks, പക്ഷേ ഫോർ എവറി റോങ് ആൻസർ യു വിൽ ലൂസ് 1 mark. അതാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന്റെ ഒരു സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. Next, you have mains examination. Mains examination നിങ്ങൾ prepare ചെയ്യുമ്പോൾ rather than what you know, this exam is very tedious because it stretches over like 2 days. 2 ദിവസം 4 exams ആണ്. So it's almost like 2 ദിവസം 12 hours you will be writing an examination. So that is like അതാണ് മെയിൻസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് സിലബസ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും പറയാം. It's basically descriptive examination and viva voce, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയും. സോ അതാണ് 3 stages of examination എന്ന് പറയുന്നത്. So as you can all see on the screen, preliminary examination the syllabus ഉള്ളത് part A. As I said, like there are 3 parts: part A, part B and part C. Part A ക്കാത്ത് Code of Civil Procedure, Indian Contract Act, Negotiable Instruments Act, Transfer of Property Act, Specific Relief Act, Kerala Building Lease and Rent Control Act. മിക്ക ഇപ്പൊ നമ്മൾ LLBക്ക് പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കും കോൺട്രാക്ട്, നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, TP, സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടും കേരള ബിൽഡിംഗ് ലീസ് ആൻഡ് റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ടും ആയിരിക്കും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മൾ അത് മിക്കവാറും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ പാർട്ട് ബിക്കകത്ത് പറയുന്നത് കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ, IPC, ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ആണ് പാർട്ട് ബിക്കകത്തുള്ളത്. പാർട്ട് സിക്കകത്ത് അത് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടും ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡും CRPCയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്, LLB കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് പാർട്ട് സി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ലീഗൽ GK, പിന്നെ ചെറിയ മെന്റൽ എബിലിറ്റി, റീസണിങ്, അങ്ങനത്തെ ലോജിക്, അത് ആ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സോ പാർട്ട് എക്ക് 40 marks ആയിരിക്കും, പാർട്ട് ബിക്ക് 40 marks ആയിരിക്കും, പാർട്ട് സിക്ക് 20 marks ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. So total it's 100. For every right answer you will get 2 marks,
And for every wrong answer, you lose 1 mark. So that's how the pattern of preliminary examination is. Next, mains examination. Paper 1, you have English. English, there will be 2 general essays. Pinna pressy writing kanum. Pinna there will be translation part. And it's grammar, basic grammar. It could be like make sentence and down, idioms and down, one-word substitutes, question tags, basic prepositions, grammar, active, passive voice. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സാധാരണ കാണാറുള്ളത് പേപ്പർ 1-ന്റെ എക്സാമിനകത്ത് പേപ്പറിനകത്ത്. പിന്നെ പേപ്പർ 2-നകത്ത് there are 2 parts again. Indian Contract Act, TP Act, limitations, specific relief, Eastman's Act, Kerala Building Lease and Rent Control Act, Hindu Succession Act, Indian Succession Act. Indian Succession Act le oru cheriya portion maatrame ullu, part 5, part 6 and part 10, and Dissolution of Muslim Marriages Act. Idinagathe part B il varunathu that will be totally new to you, because Kerala Court Fees and Suit Valuation Act, Stamp Act, Legal Services Authorities Act, Panchayati Raj Act, Municipalities Act എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ഇതിനകത്താണ് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ LLBക്ക് പഠിക്കാത്ത കുറച്ചധികം സബ്ജക്ട്സ് വരുന്നത് ഇതിനകത്തായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ടിന്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അതേപോലെ ഈസ്റ്റ്മെൻസ് ആക്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല, മിക്കവാറും കോഴ്സിനകത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത്. ലിമിറ്റേഷൻ, സ്പെസിഫിക് റിലീഫ്, ലീസ് ആൻഡ് റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് എന്ന് പറയും. മറ്റേ പാർട്ട് ഡിയിൽ വരുന്ന സൂട്ട് വാലുവേഷൻ, ലീഗൽ സർവീസസ്, പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഇതെല്ലാം ദിസ് ഓൾ വിൽ ബി ന്യൂ. ഇതെല്ലാം ചെറിയ മൈനർ ആക്ട്സ് ആണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾ ബി ന്യൂ ടു യു, കാരണം നമ്മളിത് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. പിന്നെ കമ്മിങ് ടു പേപ്പർ 3, you have again 2 parts. Indian Contract Act, Indian Evidence Act, Abkari Act, Negotiable Instruments Act, DV Act, Protection of Women from Domestic Violence Act, Juvenile Justice Care and Protection of Children, Police Act, Probation of Offenders Act, Forest Act, NDPS. അതിനകത്തെ കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രം NDPS-നകത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ സിവിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത കുറെ ആക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതായത് അബ്കാരി ആക്ട്, എന്താണ് DV ആക്ട്, ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട്, NDPS, പിന്നെ അതേപോലെ കേരള പോലീസ് ആക്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പുതിയതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ആക്ട്സ് ആണ്, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ കുറച്ച് ആക്ട്സ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് പുതിയതായിട്ട്. പിന്നെ പാർട്ട് 4, അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ആണ് പാർട്ട് 4 എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി പ്രൊസീജിയർ. കുറച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, അവർക്ക് ഈസിയാന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് അബൌട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ള വാട്ട് യു ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ഇൻ പേപ്പർ ആൻഡ് ഹൗ യു സ്കോർ മാർക്സ്, ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ ഐ ഹാവ് സീൻ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഹു ഹാവ് ലൈക്ക് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, ബട്ട് ദേ ആർ സ്കോറിംഗ് ലെസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ദേ കുഡ് നോട്ട് ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ എക്സാമിന്റെ. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ ഐ ഹാവ് 0 പ്രാക്ടീസ്. സോ എനിക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ലൈക്ക് ലേൺ ഫ്രം ദീസ് ബുക്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഐ റോട്ട് ആണ്. സോ ഈക്വലി നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊസീജിയറും പഠിക്കണം, at the same time you should know how a judgment is. But practice ചെയ്യാത്തവർക്ക് judgment writing ആയിരിക്കും പ്രശ്നം. അപ്പോൾ they have to stress more on judgment writing. Practice ചെയ്യുന്നവർക്ക് they know really good about, really well how to write a judgment and different orders and interim orders. But they could not actually reproduce what was written in the procedure, in the books. അപ്പോ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, അതൊരു റേഷ്യോയില് രണ്ടും നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ സിവിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് റൈറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് യു ഹാവ് ടു ഈക്വലി പ്രിപ്പയർ വെൽ ഫോർ ലൈക്ക് പ്രൊസീജിയർ പർപ്പസ്. ഇനി CPC CRPC പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ there is something called Civil Rules of Practice and Kerala Civil Codes Act. പിന്നെ അതേപോലെ ക്രിമിനൽ പാർട്ടിനകത്ത് there is Criminal Rules of Practice. അപ്പോ ഇത് രണ്ടും ലൈക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. സോ ഹൗ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി സേസ് അബൌട്ട് ഹൗ ദ കോഡ്സ് ആർ വർക്കിംഗ്, വാട്ട് ഇസ് ദ റൂൾ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്, ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്, ഇൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലെ സിവിൽ കോർട്ടിലെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്, അതിന്റെ റൂൾസ് എങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള റൂൾസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ആക്ടിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് അലോങ് വിത്ത് CPC or CRPC. നിങ്ങൾ സിവിൽ റൂൾസ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് അലോങ് വിത്ത്
കാരണം ഇത് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന whatever provisions you are studying in CPC അത് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിവിൽ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. On the other hand, like CRPC supplement ചെയ്യുന്നതാണ് criminal rules of practice. So this is another important paper. Like it will be new to പിന്നെ പൊതുവെ നോക്കാറാണ് പിന്നെ ഈ പേപ്പർ 4 എന്ന് പറയുന്നത്. And another good thing for you is ചിലർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, ചിലർക്ക് മോശമായിരിക്കും. കാരണം when I wrote this exam in 2017, this ഒരു എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും, അതായത് ഈ പേപ്പർ 1, പേപ്പർ 2, പേപ്പർ 3, പേപ്പർ 4 ഒരു മിനിമം 40 മാർക്സ് വേണമായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് 40 മാർക്സ് നിങ്ങളിപ്പം പേപ്പർ 3 90 മാർക്സ് വാങ്ങിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൽ 40 കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവത്തില്ല, മെയിൻസ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവത്തില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറിന് പോവായിരുന്നു. കാരണം 40 കിട്ടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദോ ദേ സ്കോർ റിയലി ഗുഡ് ഇൻ ലൈക്ക് മെയിൻസ് എക്സാം, ബാക്കി ലോ പേപ്പേഴ്സിൽ സ്കോർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായിട്ട് ദിൽ നോട്ട് ലിസ്റ്റിൽ വരാണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. So now you don't have that worry. Like ipo ningalde total marks in mains exam maatrame calculate cheyyatollu. And final list il varunathu, they'll add up the marks which you have scored in mains exam. Adhe pole ningalde viva voce examination ningalku kittunna markum kude add on ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത്, ഫൈനൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത്. So basically what you have to prelims, you just have to clear it, you just have to pass. Don't concentrate like then I'll come to you like regarding how to prepare for these exams, because either it's not that preliminary exam or exam aanu, mains exam vera exam aanu, and interview vera exam aanu, angana or approach eduthittu karyilla. And also that ningal prelims in ഒരുപാട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. You just have to clear. കാരണം നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും മെയിൻസ് എക്സാമിലാണ്. കാരണം അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ what is your place on the list എന്ന് നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത്. So you really have to score in mains examination and interview. Prelimsൽ നിങ്ങൾ you have to clear it, that's it. You don't have to score or you don't have to be like ടോപ്പിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം അപ്പൊ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ. പിന്നെ ഈ prelims, mains, ipo studiologist offer ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിനകത്തും there is no difference between like there is no separate coaching for prelims. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം പ്രിലിംസിലെ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും മെയിൻസിലുണ്ട്, എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും മെയിൻസിലുണ്ട്. മെയിൻസിൽ there are some additional subjects. So what you have to do is when you really think that you are ready to prepare, start preparing and be thorough with all those subjects in preliminary examination. കാരണം പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു 1 മന്തിനകത്ത് മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കും. സോ ദർ ഇസ് നോ സെപ്പറേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ. എന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി മെയിൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയില്ല. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആൻഡ് ദെൻ പ്രിലിംസിലെ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷന്റെ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം. like extra ulla subjects ningu padikkan thodangam, and oru 2-3 weeks before the preliminary examination veedu on brush up cheyda madi ningalde prelims. Rather you don't have to, karan ningade aim adalla. So there is no point in like clearing prelims exam and then getting a lower rank in the other exams, I mean in the merit list. And limit your references too, because there are people who love to read, love to research, love to make notes and all that. But there is no point in doing all that, because you have to, because what I'm telling you is from my experience where I went wrong. So I was thinking like I'll make very beautiful answers. I can quote something, yan quotations edam, എനിക്ക് കുറച്ച് ജാർഗൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഞാൻ എഴുതാം. അതേപോലെ ഞാൻ കുറെ ബുക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തിയറീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്റെ ആൻസേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ അപ്പീലിംഗ് ആക്കാം എന്നൊക്കെ I thought. But eventually I found that you have to limit it to barracks ആണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ലോ കോളേജിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക്
വലിയ ഒരു അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബുക്സ് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡെയർ ആക്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല. സോ ദ ലോ കംസ് ലൈക്ക് ആസ് ദ ലോ ഇസ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡെയർ ആക്ട് നിന്നിട്ടാണ്. സോ ലിമിറ്റ് യുവർ റെഫറൻസസ് ടു ഡെയർ ആക്ട്സ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് landmark decisions of Kerala High Court and Supreme Court. That are classic decisions. What classic decisions matram, judgments matram. Adum you have to prepare a very, very brief note on that. You don't have to go about like the arguments or angante karyangal onnu nokanda. You just have to know what's the point and what was the change, whether the new judgment has overruled anything. Adu matram nokkiya madi. And thirdly, very important thing, recent judgments of Kerala High Court. It will help you to go up in the rank. Karanam, your answer will be different from others because you are very much updated. You can do this yourself actually. Karanam, ningal oru pazhaya question paper eduthu vechittu, if you look into it, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് റീസെന്റ്, അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ 2020 പരീക്ഷ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം 2017, 2018, 2019, 2020. അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പോർഷൻസിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ചോദിച്ചത്. യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേരള ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും വളരെ കുറച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ടു സ്കോർ മാർക്സ് എന്നുള്ളത്. So I'll not tell you to read. See, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കമന്ററി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ you have a doubt in particular provision, അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല, you need some kind of മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can seek the help of a commentary or something. But I'll not suggest you have to read everything from the commentary and you have to learn everything from the commentary. അങ്ങനെ അല്ല ഇത്. If you have any doubt in their act, അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്കും, because there's no point. കാരണം ഈ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് 3 hours വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ലൈക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, യു ഹാവ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, യു ഹാവ് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ മെയിൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ലൈക്ക് ഹൗ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. നിങ്ങളുടെ ഡെയർ പ്രൊവിഷൻ മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടത്തില്ല എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കറക്റ്റ് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്മാർട്ട് വർക്ക് നടത്തുക. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് ദേർസ് നോ പോയിന്റ് ലൈക്ക് കുറെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമില്ല. സോ ലിമിറ്റ് യുവർ റെഫറൻസസ് ടു ദീസ് 3 things. Next would be, I'll tell you how not to prepare. Rather than telling you like, because we നമ്മളെല്ലാം different, we have like നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ നോഷൻസ് ഉണ്ടാവും like how to prepare. നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ പ്ലാൻസും ടൈം ടേബിൾസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, and that differs from people to people. So I would tell you like how not to prepare for this exam. One thing, as I've already said, preparing separately for preliminary and mains examination. There's no point in doing that. I would rather say that prepare for interview also from the moment you start preparing, because interview questions എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ whatever നിങ്ങളിപ്പോ ഡയറക്റ്റ് വായിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡൗട്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് വായിക്കുമ്പം യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ദർ ഇസ് എ പ്രൊവൈസോ ടു ദിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു കേസിൽ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ആ പ്രൊവിഷന്റെ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിച്ചു ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാമോ, ഇത് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ദേ ഓൾസോ ഹാവ് സം ഇഷ്യൂ, അവർക്കും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തരാം. സോ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ്. യു ക്യാൻ ഈവൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യു ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഓൾ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ഇന്റർവ്യൂവിനും ചോദിക്കുക. ബിക്കോസ് യോർ ഡൗട്ട്സ്, വട്ട് എവർ യോർ ഡൗട്ട്സ് ആർ, അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. ബിക്കോസ് മെയിൻസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻസ് എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് പുതിയതായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ല. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. അപ്പോ അതിന് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡോണ്ട് പ്രിപ്പയർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ പ്രിലിംസ് ഓർ മെയിൻസ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ടുഗെദർ. It's just one exam which has 3 parts. Think that way and then prepare like from the beginning for all these stages. Secondly, not preparing for Viva Voce. I have already told you about that.
And not preparing for paper 1 English, because we all have this notion ki, oh, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അറിയാം, എനിക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയാലോ ഇംഗ്ലീഷ്, കുഴപ്പമില്ല, എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറില്ല, മോസ്റ്റ്ലി ഇംഗ്ലീഷിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പം യു ഹാവ് ഇനീഷ്യലി അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനുള്ളവർക്ക്, അവർക്ക് 40 മാർക്സ് അതിലും സ്കോർ ചെയ്യണം. എത്രയോ നന്നായിട്ട് ലോ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ പേപ്പർ പോയിട്ട് അവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. So not preparing for paper 1 English, that's really, and also you can score well in English because basics are 10th standard basics are where you have like one word substitute. ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മള് കുറെ നാളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ വേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മള് ചിലപ്പോൾ ഒരു തവണ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓർമ്മ വരും, പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് 12th-ലും നമ്മൾ 10th-ലും ഒക്കെ പഠിച്ച ബേസിക് ഓർ ഈവൻ PSC അതിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അതേ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രിലിമിനറി ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ജഡ്ജ്മെന്റ് റൈറ്റിംഗിനകത്ത് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടൈം ചോദിച്ചിരുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാശ്മീർ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി റൈറ്റ് എ ലോട്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്ന ഫ്ലഡിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് റഫ്ലി തിങ്ക് അബൌട്ട് കി ഓക്കെ എന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു മേജർ എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ജനറൽ എസ്സേസ് ആൻഡ് ദെർ ആർ ഓൾസോ ചില വർഷങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വിമൻ, അങ്ങനത്തെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ആർ ദ റീസെന്റ് ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു 10 points ദാറ്റ്സ് എനഫ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊരു 10 point ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ഗ്രാമർ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫുൾ മാർക്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. മറ്റേ നമ്മളൊരു എസ്സേ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പമായിട്ട് യു ക്യാൻ സ്കോർ റിയലി വെൽ ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ ഗ്രാമർ പാർട്ടിന്. And not preparing for judgment writing, because that is itself a practice. You need to know like how appealing your judgment should be. You have to ningal oru judge aayittirunittu venam judgment ezhudana, and you have to really write and practice and give it to someone who can actually correct it. Avaru correct cheyidittu allengi you can even ningal oru pazhaya judgment eduthu, same judgment eduthittu ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക ആ ജഡ്ജ്മെന്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയത്, ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ് മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ അത് ബിക്കോസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് റൈറ്റിംഗിന് 30 മാർക്സ് ആണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് റൈറ്റിംഗ് ഉള്ളത് പേപ്പർ 4-ല്. ലൈക്ക് 15 മാർക്സ് ഫോർ എ സിവിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓർ ഓർഡർ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആൻഡ് ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് ചാർജസും ക്രിമിനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് റൈറ്റിംഗും 15 മാർക്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 30 മാർക്സ്. അപ്പൊ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കാം. വേറൊരു പാറ്റേൺ ഓഫ് സ്റ്റഡി കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫൈനിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്. സി ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ദാറ്റ് നമ്മളൊരു പേപ്പർ നമ്മൾ ഏത് എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുക, because we all say that like 70% of the questions would come really from like 50% of the portion syllabus എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതിൽ കൺഫൈൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇറ്റ്സ് obviously that's important. ഏരിയാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക rather than questions pick up ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഏത് സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് and what is the relevance of that section with the post for which you are writing the exam. ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് അപ്പം അങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാല് all of your answers will be അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനകത്ത് പലർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അതിലും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാറ്റേൺ. അപ്പം യു ക്യാൻ സ്കോർ മോർ എന്നുള്ളതാണ്. And studying only from the portions which you think is important. നമ്മൾ തന്നെ നമുക്കൊരു prejudice ഉണ്ട്, ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാം, ഇത് ചോദിക്കില്ല, ഇത് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാം, ഇത് ചോദിക്കത്തില്ല, ഇതെനിക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് വിടാം. സി വേറൊരു പോളിസി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കണ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പഠിക്കേണ്ടാത്ത ഭാഗം പഠിക്കണ്ട, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. പക്ഷെ what you think important not be something which is actually important.
So you really need to understand what you think is important. അങ്ങനെ അല്ല പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, what the post requires or what the exam requires എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ learning from ready-made popular notes. I would suggest you there is no need for any printed question, printed notes വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. Because actually നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ printed notes ഉണ്ടെങ്കിലും I don't know whether you really study from that. അങ്ങനെ എല്ലാരും അങ്ങനെ പഠിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. And there's no point in doing that. ഈ printed notes തന്നെ കുറെ പേരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും, അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതും. Try to prepare, like notes ഫുള്ള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷെ വളരെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് prepare it yourself, then you will remember it. അല്ലാതെ there is no point in like reading from already made printed notes. And it's the same thing, like examiner answer വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ there won't be any difference from your answer. Like നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കുറച്ചും കൂടി അപ്പീലിംഗ് ആണെന്ന് you have to present it before the exam. I mean like the evaluate ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് തോന്നണം. So that is another thing. Obviously നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ you can refer to that. ചിലപ്പം ആ പ്രിന്റ് ഔട്ട്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കേസ് ലോസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാക്സിംസ് ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. പക്ഷെ യു കമ്പൈൻ എവറിഥിങ്. നിങ്ങളുടെ പേര് ആക്ട് നോക്കുക, നിങ്ങളെ പ്രിന്റഡ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിക്കോളൂ. അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് you prepare your own stuff. Reading extensively from commentary books. Commentaries, there's no requirement for all that because you can't do that. I mean, you can't reproduce it. Another is trying to mug up provisions verbatim. Verbatim ആയിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ when you actually go there, you can't reproduce it, you lose everything. ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റാണ്ടായി പോകും. So also direct indirect questions വരും. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. സോ ഒന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആവും. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ട് ഇപ്പം വാട്ട് ഇസ് ചാർജ്, അതിന്റെ നേരെ ഡെഫിനിഷൻ തരും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ബൈ എ ജഡ്ജ്, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വുഡ് ബി ലൈക്ക് what the judge have done is illegal, improper, അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയാറേ ഇറഗുലർ ആണോ, ഇംപ്രോപ്പർ ആണോ, ഇല്ലീഗൽ ആണോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവണം? യു ഹാവ് ടു റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സോൾ ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ഇറ്റ്. വാട്ട് വാസ് ദ ഇന്റൻഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദ പ്രൊവിഷൻ? അത് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So that is another thing. Don't mug up and don't try to reproduce it verbatim. And preparing and writing lengthy answers, you don't have time for that. You may like നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ don't prepare lengthy answers. We don't have time to reproduce it. Don't do that. Not making short notes because ഈ എക്സാം റിക്വയർസ് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് ഈ മെയിൻസിന്റെ ശനി ഞായർ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും എക്സാം. അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറും സെക്കൻഡ് പേപ്പറും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിനും സെക്കൻഡ് പേപ്പറിനും ഇപ്പൊ സാറ്റർഡേ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ നടന്നു, എന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ ഉണ്ടാവും. സൺഡേ ആണ് അടുത്ത എക്സാം, പേപ്പർ 3 ആൻഡ് പേപ്പർ 4. അപ്പൊ നിങ്ങൾ രാത്രി ഇരുന്ന് ഈ പഠിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യുക, ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ ഓരോന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്, വെരി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഇപ്പൊ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം, പക്ഷെ എക്സാമിന് അത് വേണം. കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അത് ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ 2 എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് വീണ്ടും 2 എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജില് ദിസ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊവിഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പിക്ക് ലൈക്ക് 4 വേർഡ്സ് ഫ്രം ദാറ്റ്. അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. And coming to like what studiologists, so we are like a group of National Law School students, and we were like thinking like we actually wanted to start not just a coaching program, it's actually a mentoring program. എന്താന്ന് വെച്ചാല്
നമ്മള് LLB കഴിഞ്ഞ് we have completed our education നമ്മുടെ graduation ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് we want to something, we want to be placed അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജോലി വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആണല്ലോ ഒരു 23 years അല്ലെങ്കിൽ 25 years or even 28 years when you really want to settle and all that. So ആ സമയത്ത് you have to squeeze out your almost in your or 10 months out of that, and you have to stick to this coaching process. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it's not just a coaching process, you require so many, I mean you have to address so many issues. Consistency, consistent ആയിട്ട് 10 months ഇരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്, it's difficult. Concentration കിട്ടാണ്ടിരിക്കുക, like you have memory issues, നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല because of all those what is affecting you and how you are living and all that. Age, everything matters. So it's basically a mentoring program which helps you to stick to this course എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, rather than a coaching program. And we have like classes 5 days a week. That's another disadvantage which I thought like when I was doing my coaching thing. Also, I joined a coaching institute for it, because joining a coaching institute actually helps you, because നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു exercise I'll tell you, like just read a portion, then like after 1 week you read again that portion, മൂന്നാമത് വീണ്ടും ഒരിക്കലും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കൂ, നാലാമത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ വായിച്ചു നോക്കൂ. Every time you read, you will find a new point. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തവണ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാലാമത്തെ തവണയോ അഞ്ചാമത്തെ തവണയോ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. It's natural. So how one can actually mentor ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളുടെ സമയം കുറച്ച് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും, because that person who mentors you might have read it 10 times. So he can directly tell you this word is important, this word is important, this word is important. So adana oru coaching help cheynadu also to get consistency. And if weekend batches in the pressure enna vechala, you'll study during these weekends, Saturday Sunday padikkum, pinne pusthakam maatiki vechittu pinne next week la Saturday ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോകും, പഠിക്കും, തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളതാണ്. So I wanted like I don't want that to happen. This is something which idoru commitment pole edutittu you every day you will feel that okay, I have learned this much. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ പഠിച്ചു, okay, this is with I mean ഇത്ര എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ ഞാൻ പഠിച്ചു. So every day you will have this feeling ki okay, I have learned something. Pinne Studiologist is actually offering classes around which are flexible to accommodate law students and practicing lawyers. Karanam law students in our class കഴിഞ്ഞിട്ട് they can spare 1.5 hours in evening working practicing lawyers nu adu pattum. So we are doing that, and there'll be a weekly evaluation, there'll be mock test and weekly evaluation, and we don't have a separate coaching for prelims and mains examination. We have a holistic program as such. Also there'll be procedural law പഠിപ്പിക്കുന്നത് teachers, I mean retired judges and lawyers ആയിരിക്കും, because അവർക്കായിരിക്കും ഈ procedural lawയിൽ കുറച്ചും കൂടെ like what actually comes across, എന്താണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തപ്പം എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ആ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്തായിരുന്നു, what difficulty they faced and all that. So that will be taken by lawyers and retired judges. And give attention to paper 1. I have told you this because we also give coaching for paper 1 by English professors. And writing practice for judgment writing and mains writing, because it will help you keep you have to finish. Appo ninge oru slot undavum, like ningal itra minutes la you have to finish your multiple choice questions, and itra samayathila this is the maximum time which you can actually give for a short answer time. This is the maximum which time you can actually give for a essay question. Appo you will have that angana slot divide cheyidittu you can write the exam. So writing practice will help you for that, and mock interviews for students clearing mains exam. So this is really what we offer at Studiologist. I think like you will have a clearer picture of
the examination, the scheme of examination. So that's regarding my presentation. But if you have any doubts regarding this, you may ask after, during the question answer session. So over to you, Kiran. Thank you, Ravina. I hope students have benefited from your presentation, and I'm sure they have a lot of questions to ask, which we can take after retired Judge Ajitha makes her talk. So without much ado, let me invite retired Judge Ajitha K. Hassan to share her experience as a judge, as a Mansuf magistrate firstly, and then later at the district courts. Thank you, ma'am, for joining us. Over to you. Thank you, Kiran. Rightly said, I am a judge for 25 years. My judicial service is 25 years. I joined, I was Mansuf magistrate in the year 1995. ഞങ്ങളുടെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് അല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ്. വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സർവീസിൽ കയറുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊമോഷൻ സ്കോപ്പ് ഇപ്പം വളരെ കൂടുതലാണ്. തന്നെയുമല്ല നമ്പർ ഓഫ് കോർട്സ് വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കേസസ് കൂടുന്തോറും കോടതികളും കൂടുന്നുണ്ട്. എൻട്രി കേഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ സബ് ജഡ്ജ്, CJM, ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ്, വേറെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജസ്. എന്റെ ബാച്ചിലുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരാളായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ 3 പേരുടെ പേരും ഇപ്പം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടും ഇടപെടാനും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും പലതരത്തിലുള്ള കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പം നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതി കഴിയുന്നത്. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സെന്ററിൽ 3 വർഷമായിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടാം. ഒരുപാട് സ്ഥലത്തെ കൾച്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് നമ്മളൊരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറാണ്. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ലൂസ് ടോക്ക് നമുക്കൊരിക്കലും പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മളൊരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ പേഴ്സണൽ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബെഞ്ചും ബാറും തമ്മിലുള്ള നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മള് കോടതിയിൽ വരുമ്പം അഡ്വക്കേറ്റ്സ്, അതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കള്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഈ ബെഞ്ചും ബാറും തമ്മിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് നല്ല ബേസിക് പേ, വളരെ നല്ല ബേസിക് പേ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഇതുണ്ട് വർക്ക്സ്, മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് മാത്രമല്ല അവർ ഫാമിലീസ് ഓൾസോ. ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ് ഓൾസോ വി ഹാവ് മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്. എല്ലാം നല്ല പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും നമുക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ബില്ല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. മിക്കവാറും ഈ റിട്ടയർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബെനിഫിറ്റ്സ് അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു മാഗസിന് പിന്നെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എഡിഷൻ, വാട്ടർ അതിന്റെയൊക്കെ 50% വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ HT ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ
ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഡിവൈൻ പ്രൊഫഷനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക. കാരണം ഒരുപാട് പേര് LLB എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും സർവീസിൽ കയറണമെന്നില്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഒരു ഡിവൈൻ പ്രൊഫഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കേണ്ടത്. നമുക്കൊരു ഡിവൈൻ പ്രൊഫഷനാണ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മളാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. എനിക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ജുഡീഷ്യറിക്ക് വേണ്ടി അധികം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അപ്പോ അച്ഛന് ഞാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാവണമെന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, ജഡ്ഷിപ്പിന് ട്രൈ ചെയ്യുക. പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന ഏക പ്രൊഫഷൻ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ഇപ്പൊ ജഡ്ഷിപ്പ് ആണെന്ന്. അത് സത്യമാണോ? മനസ്സിലായില്ല. പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന, അതായത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ അല്ലാതെ ഫുൾ പെൻഷൻ സർക്കാർ തരുന്ന ഏക സർവീസുകളിൽ ഒന്ന്, മേ ബി നോട്ട് ദ ഓൺലി വൺ, ബട്ട് ജഡ്ഷിപ്പ് ആണോ പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന ഏക സർവീസ് കേരളത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്? അല്ല, കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ അല്ലാതെ, അതായത് ഫുൾ പെൻഷൻ, പണ്ടത്തെ അതേ അറേഞ്ച്മെന്റിലുള്ള പെൻഷൻ. അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണല്ലോ. ഇപ്പൊ ആണല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത്. നമുക്കുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സ്കെയിൽ അല്ല. നമ്മുടെ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നല്ല, നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പേ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ ഇത്. ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പേ സ്ട്രക്ചറാണ്. താങ്ക് യു മാം ഫോർ ജോയിനിങ് അസ്. നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലോട്ട് കിടക്കാം അല്ലേ? രവീണ റെഡി അല്ലേ? അപ്പോ നിങ്ങക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, റൈസ് ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തും ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഈ ഒരു സെഷനിൽ. I think one had raised, Akshara has raised her hand. Hello, ma'am. Yeah, hi. Ma'am, എനിക്ക് മെയിൻസ് എക്സാമിന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ റിട്ടേൺ എക്സാം ആണല്ലോ, സോ അത് നോർമൽ ലാംഗ്വേജില് കുഴപ്പമുണ്ടോ, അതോ കൂടുതൽ നമ്മൾ ലീഗൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മെയിൻ എക്സാം എഴുതാൻ? അക്ഷര ഓഡിബിൾ അല്ല, ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ മാം. മാം, മെയിൻസ് എക്സാമില് നമ്മൾ കൂടുതൽ ലീഗൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണോ മെയിൻസ് എക്സാം എഴുതാൻ, അത് നോർമൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയാലും മതിയാവും? നോർമൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് there is a different it appears to the court if the court is satisfied, if it is proved before the court കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ നമുക്കിത് നമ്മള് ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. അക്ഷര, ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയോ? സർ, എനിക്ക് ഓഡിയോ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രവീണ, അതൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ പെട്ടെന്ന്? Yeah, sure. I'll repeat. I'll repeat. Akshara, എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രൊവിഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, intention, if it is proved before the court എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് നമ്മള് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താലല്ലേ അതിന്റെ ക്ലിയർ ശരിക്കുള്ള മീനിങ് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങള് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം, മനസ്സിലായോ? മാം, നമ്മൾ നോർമലി ലോ കോളേജിൽ എഴുതില്ലേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസുകൾ, സോ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ. അതിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. വെർബാറ്റും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഓർക്കില്ല. കാരണം
ഒരു ബേസിക് ലോജിക് ഉപയോഗിക്കാൻ മതിയല്ലോ. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ എല്ലാം ഓർത്ത് അതേ തന്നെ പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ അത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് IPC എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ദർ ഇസ് ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ട്, ഫ്രോഡുലന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഐ മീൻ നമുക്ക് സാധാരണ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു മാം. രവീണ, നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബേസിക് റെമ്യൂണറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി, അതൊരു ഭയങ്കര പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. Basic pay. And that was increased. That's 2016 ഒരു ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ ഇതായിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതായിട്ടില്ല. 2016 അത് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ബൈ സുപ്രീം കോർട്ട്. എനിവേ മോർ ദാൻ 50,000 എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? 50,000 കൂടുതൽ വരും ആണല്ലേ? ഓക്കെ, തീർച്ചയായും. ഞങ്ങളൊക്കെ 5,000 സ്റ്റാർട്ടിങ് വാങ്ങിച്ചു. ഇപ്പൊ അത് 50,000 വരുന്നു. നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ തന്നെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും. ബേസിക് പേ വരും. ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ബേസിക് പേ കിട്ടും. ഈ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് എത്ര കാലമാണ്? 1 ഇയർ. 1 ഇയർ ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇൻ സർവീസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. മറ്റേ നേരത്തെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചേരുമ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഇൻ സർവീസ് ആയിട്ടല്ല തന്നെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇൻ സർവീസ് ആയിട്ട്, അതായത് നിങ്ങളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പം സഫിഷ്യന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇല്ല. ഒരുപാട് കോടതികൾ വേക്കന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കാണ്. അപ്പോഴേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ സർവീസ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 1 ഇയറിന് മുമ്പ് മിക്കവാറും നിങ്ങളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ചേരുവാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നേരത്തെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ആയിരുന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഈ 1 ഇയറില്. ഇപ്പം ലൈക്ക് ബേസിക് പേ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് 1 ഇയറില്. ദർസ് നോ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഇനി. കാരണം 2013-ല് 25,000 എന്തോ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ആയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു കൊടുക്കുന്നത്. നൗ ദേ ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് സെയിം സാലറി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വേറൊരാളുടെ കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൈന്ധവി എസ്. സൈന്ധവി, ആ പേര് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. എന്നാലും സൈന്ധവിക്ക് സംസാരിക്കാം. Ma'am, I am Saindhavi S. I'm a final year student. My question is, can we apply for Municipal Magistrate while studying final year? No. Only after you enroll. എൻറോൾമെന്റിന് ശേഷം മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ വേറെ കേരളത്തിലല്ലാതെ വേറെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവര് ദിൽ പ്രിപ്പയർ, പക്ഷെ കോഴ്സ് കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ ദേ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. മാത്രല്ല, നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, അതിനകത്ത് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നത് എൻറോൾ, നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങള് എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കണം. എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ 5 ഇയർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യു ആർ എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദിസ് എക്സാം. ഇപ്പോ ഇയർ പ്രാക്ടീസ് കമ്പൽസറി ആണെന്നൊരു ഇത് വന്നിട്ടില്ലേ, അതിന് റിട്ട് പോയിട്ടില്ലേ, അത് കാരണം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോ പ്രാക്ടീസ് കമ്പൽസറി അല്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഏർലിയർ 3 ഇയേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് കമ്പൽസറി ആയിരുന്നു നേരത്തെ. ആദ്യം 5 ഇയേഴ്സോ മറ്റോ ആയിരുന്നു വളരെ പണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് 3 ഇയേഴ്സ് ആക്കിയിരുന്നു. മുൻസിഫ്സിന് പണ്ട് മുൻസിഫും മജിസ്ട്രേറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ്സിന് 3 ഇയേഴ്സ് പ്രാക്ടീസും മുൻസിഫ്സിന് 5 ഇയേഴ്സ് പ്രാക്ടീസും ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്നായി. അതിന് 5 ഇയേഴ്സ്, അതിന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് 5 ഇയേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് വേണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് വേണ്ട, മസ്റ്റ് അല്ല.
പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എൻറോൾ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല. തന്നെയല്ല, ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ പറയുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ലോ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, അഡ്വക്കേറ്റ്. അപ്പോ ഫോർ ബീങ് എലിജിബിൾ യു ഹാവ് ടു ബി എൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാ അല്ലേ? രാജകൃഷ്ണൻ സാർ ചോദിക്കുന്നു, പുള്ളി നമ്മള് he graceful agreed to join us, and he's asking, do you feel that the institution where you do your law program is critical to a better performance in the test? അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാറ്റർ ചെയ്യോ ഈ എക്സാമിന് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. അത് ചിലർക്കൊക്കെ വരാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ നമ്മള് കോച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനാണോ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എനിക്ക് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച കോളേജ് ആണെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ്. കാരണം നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കോളേജുകളുണ്ടല്ലോ. പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളുണ്ട്, നാഷണൽ ലോ സ്കൂളുകളുണ്ട്. കോളേജ് സാർ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദ ലോ കോളേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് ആൻസർ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ്. പിന്നെ എനിക്ക് അതിന് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് വാട്ട് വി ആർ ടോട്ട്, ലൈക്ക് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരാൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ബെയർ ആക്ട് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ LLBക്ക് ബെയർ ആക്ട് വെച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് ഇറ്റ്സ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. പക്ഷെ ഞാൻ വെൻ ഐ ഹാഡ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ലൈക്ക് NLUല് ഞാൻ LLM ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ് LLB students were using Bayer Acts in studying. അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് സെക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പോർഷൻസ് അങ്ങനെയല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർക്കൊരു ക്ലാസിക് ആയിട്ടൊരു 25 കേസ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് 25 or 40 കേസസ്. അപ്പൊ ആ കേസസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെയാണ് അവരുടെ ആ ഹോൾ സിലബസ് പോകുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പം അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെക്ക് മുന്നേ പഠിച്ചവരോ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരോ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഫ്രം ദ ബെയർ ആക്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഇൻ പ്രാക്ടീസ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. സോ വെൻ ഐ ജോയിൻ ഫോർ LLM, ലൈക്ക് ഐ വാസ് ടോട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ബെയർ ആക്ട് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഫ്രം ദ ബെയർ ആക്ട്. അപ്പോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം if you're used to reading the Bayer Act, that will help you. താങ്ക് യു രവീന. നമുക്ക് ഇനി പാർട്ടിസിപ്പന്റിന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കാം. ഫിദ കേക്കാവോ? ഫിദ ചോദിക്കാവോ? I think there is one more question. Hello ma'am, can you hear me? Yes, please. Ma'am, my question is that what is the basic mark line to clear the main exam? Mains exam? Yeah. Mains exam ഓരോ വർഷം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ if you score like around 60 for everything, definitely you will be there. പിന്നെ ചില സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം ചിലപ്പം പേപ്പർ 3ക്ക് വിൽ ഗെറ്റ്, പക്ഷെ എന്നാലും ലൈക്ക് ഓവറോൾ ഒരു പേപ്പറിന് 50 മാർക്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മെയിൻസ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും. ഇഫ് യു ക്യാൻ സ്കോർ ലൈക്ക് 65, യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ദേർ ഇൻ ദ ഒരു ടോപ്പ് 40-ക്കകത്തൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഓവറോൾ ഔട്ട് ഓഫ് 50 അറിയാലോ. Okay. My second question is that quantity of answers needed for 30 and 40 marks. Like, sorry, 30 and 40 marks. 30-40 marks the questions എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എഴുതണം? ഒരു 30-40 questions ഇല്ലല്ലോ. മാം എന്തോ അങ്ങനെ പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു. ഇനിയിപ്പോ എന്റെ അതിപ്പോ ജഡ്ജ്മെന്റ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ജഡ്ജ്മെന്റ് റൈറ്റിംഗിനകത്ത് 13 മാർക്സിന് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. ഇപ്പം 8 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 5 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ 30 മാർക്സിന്റെ അറ്റർ സ്ട്രെച്ച് ഒരു ആൻസറിന് 30 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ജഡ്ജ്മെന്റ് റൈറ്റിംഗ് പാർട്ടില് 15 മാർക്സ് ഉണ്ടാവും സിവിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് റൈറ്റിംഗിനും, 15 മാർക്സ് ഉണ്ടാവും ക്രിമിനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് റൈറ്റിംഗും. അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെയാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് 30 മാർക്സ് അങ്ങനെ ഇല്ല. 8 മാർക്ക് 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വരുള്ളൂ.
സോ ജഡ്ജ്മെന്റ് റൈറ്റിങ്ങിനും അവര് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ നോക്കുക? ജഡ്ജ്മെന്റ് റൈറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ എത്ര ലെങ്ത് എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതല്ല മാറ്റർ ചെയ്യണത്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, അതിനകത്തെ കണ്ടീഷൻസ്, ഇപ്പം യു ഹാവ് ടു സപ്ലൈറ്റ് കോപ്പീസ് ടു ദ അക്യൂസ്ഡ്, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ റിക്വയർമെന്റ്സ് കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ആ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ലെങ്ത് മാറ്റർ ചെയ്യേയില്ല. ഗോപികയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്തോ ഒരു ചോദ്യം, നമുക്ക് ഗോപിയോട് ചോദിക്കാം. മാം, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോ മാമിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അതിനുള്ള ടിപ്സ് വല്ലതുണ്ട്? പിന്നെ മാമിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അവര് ചോദിച്ചിരുന്നത്? അങ്ങനെ പിന്നെ മാം ഇന്റർവ്യൂവിന് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാൻഡേറ്ററി ആണോ? പൊതുവെ നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ടിപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ മെയിൻ എക്സാമിനകത്ത് 1 പേപ്പർ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് വിൽ ബി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ മറുപടി പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. പക്ഷെ ഇപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ക്യാൻ ഈവൻ ടോക്ക് ലൈക്ക് നിങ്ങളോട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്തെങ്കിലും സർക്കംസ്റ്റാൻസോ സിറ്റുവേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണ്, you can't actually express in English, you may say that okay, I'm like I'll explain it in Malayalam, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ആദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നതാണ് നല്ലത്, കൺസിഡറിങ് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ മെയിൻസിൽ ഒരു പേപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് എക്സാം റിക്വയർസ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ മറുപടി പറയുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസിക്കലി എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ എന്നോട് എല്ലാം ചോദിച്ചു. അതായത് എന്നോട് സിവിലും ചോദിച്ചു, ക്രിമിനലും ചോദിച്ചു, എല്ലാം ചോദിച്ചു. പ്രാക്ടീസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ആ ഏരിയനായിരിക്കും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുക. അപ്പൊ 2 രീതിയിലും ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സിവിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് സിവിൽ മാത്രം ചോദിക്കും. ചിലപ്പം നിങ്ങൾ സിവിലിലാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിമിനൽ അറിയാമോ എന്ന് ബോർഡ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്രിമിനൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നോട് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്, ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് നോ പ്രാക്ടീസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് രണ്ടും അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ the duration of interview is like initially എന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂല് it was around 45 minutes എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ വാസ് around 25 minutes. രണ്ടിലും ഞാൻ ക്ലിയർ ആയി, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത്, പിന്നെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുക. അപ്പോ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങള് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്, നമുക്ക് പൊതുവെ വായിക്കാൻ വരുന്ന ഡൗട്ട്സ് തന്നെയാണ് ഇന്റർവ്യൂവിന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡൗട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റുന്നത്. എനിക്ക് മാം റിട്ടേൺ എക്സാം മെയിൻ എക്സാം എഴുതുമ്പോ നമുക്ക് കേസ് ലോസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഇത്ര കേസ് ലോസ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം, അങ്ങനെ വല്ല കണക്കുണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കേസ് ലോസ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാ കേസ് ലോസും എഴുതിയിട്ട് അത് കേസ് ലോസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി അത് പഠിച്ച് പ്രൊവിഷൻ തെറ്റിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. മാത്രമല്ല കേസ് ലോസ് ഒന്നും എഴുതാൻ നമുക്ക് അധികം സമയം കിട്ടില്ല. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് illustrated with the help of case laws, relevant case laws, അല്ലെങ്കിൽ what is the judicial position in this particular matter എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് തന്നെ ചോദിക്കും. അന്നേരം it is mandatory that you have to write it with case laws എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ you don't really have to ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ടക്കിൻ ചെയ്യേണ്ട, കുത്തി കയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേസ് ലോസ്, കാരണം സമയം ഉണ്ടാവില്ല. റവീണ, നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എടുത്ത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ?
അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം മാർക്ക് അല്ല മിനിമം ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടോ നമുക്ക് പരീക്ഷയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ? അതായത് ഈസ് ദർ എ ക്രൈറ്റീരിയൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് മാർക്ക് ഏതില് മെയിൻസോ LLB റിസൾട്ടില്? ഇല്ല, അങ്ങനെയില്ല. LLB പാസ്സായാൽ മതിയോ ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ? അതെ അതെ, എൻറോൾ ചെയ്തിരുന്നാ മതി. എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. രണ്ടാമത് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്? അത് എങ്ങനെ നോട്ട് എഴുതണം? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങള് റെഡിമെയ്ഡ് മെറ്റീരിയലിന് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി റിലൈ ഓൺ ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ എക്സാമിന്റെ കാര്യം, അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ വീണ്ടും അടുത്ത എക്സാം വരികയാണ്, ബുക്സ് മുഴുവൻ തിരിച്ചു നോക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ആ സമയത്താണ് ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് I don't believe in notes, like ഇങ്ങനെ I don't believe in printed notes. I mean, എനിക്കത് വേറൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. Even if you have printed notes, will you really read it? A fair question. We can yeah. Any ഒരു question കൂടെ ഉണ്ട്. I think I have like few more questions in the chat box. Oh, okay. നമുക്ക് എല്ലാം സംസാരിക്കാം. Okay, so I'll just നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റും കൂടി എടുത്ത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ക്യൂബ്സിന് വേറൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. Definitely. The best book in English, someone has asked me the best book in English. Okay. Renan Martin is good, or anything like which you read it for 10th or 10th or 12th would be good. And minimum mark criteria, no desk percentage. Yeah, that's it. Age limit. Age limit, yeah, yes. Age limit is 35. Like general category 35 ഉണ്ട്. ബട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഒരു 40 മാർക്സിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദെയർ ആക്ച്വലി ഫോർ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ 35 ആയിരുന്നു ഫോർ SC and ST കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് 35 ആണ് ജനറൽ കാറ്റഗറി, മറ്റുള്ളവർക്ക് 38ഉം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. OBCയും അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിക്ക്. പിന്നെ അതേപോലെ വേറെ എക്സാംസ് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പം ചില കോട്ടകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട്, ഇപ്പം ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്കിന്റെ കോട്ട അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ ഇപ്പം കോട്ടയിൽ ഇതാതെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി എക്സാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ. പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, രേവതി NS. Is there 2 interviews? No, there's just one. ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. All right then, let's wind up. For that, ഞാൻ സാനു സാർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. സാനു സാർ, കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഔപചാരികമായിട്ട് പറയാം. പ്രത്യേകിച്ച് കേരള ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഓറിയന്റേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അതിന് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ക്യൂബ്സ് കരിയർ കെയറിന്. പ്രത്യേകിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിൽ ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അജിത കെ ഹസൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് അജിത കെ ഹസൻ മാഡത്തിന്റെ ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു പങ്കുവയ്ക്കലും, ഒപ്പം നിയമവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ രാജ്യത്തെ മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിച്ച് ഉയർന്ന അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുകയും കേരള ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടുകയും ചെയ്ത മുഖ്യ പ്രഭാഷക റവീന നാസ് അവരുടെ സെഷൻ, ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സെഷൻ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ പ്രത്യേക സന്തോഷം. ഇരുവർക്കും ക്യൂബ്സ് കരിയർ കെയറിന്റെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ മൊത്തം ചുക്കാൻ പിടിച്ച, ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് മിസ്റ്റർ വി കിരൺ മോഹൻ. അദ്ദേഹം നിയമ രംഗത്തെ ഒരു ദീർഘകാലത്തെ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരു ഗവേഷകൻ കൂടിയാണ്.
പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷമായ താല്പര്യം നിൽക്കുന്ന മേഖല സ്പേസ് ലോ പോലെയുള്ള ഒരുപക്ഷെ വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയായ സ്പേസ് ലോ. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കാനഡയിലെ മാഗിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അതിനു മുൻപ് ദീർഘകാലം അന്താരാഷ്ട്ര ലീഗൽ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് സർവീസുകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിലെ നിയമ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ നിയമ മേഖലയിലെ ഭാവിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ കൂടുതൽ സമർപ്പണ ബോധത്തോടുകൂടി എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇങ്ങനെയൊരു വൈകുന്നേരം ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്യൂബ്സ് കരിയർ കെയർ എന്നുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ രംഗത്തും അതുപോലെ കരിയർ മാർഗനിർദ്ദേശ രംഗത്തുമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നത്. കാരണം വരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സർവീസ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഡോക്ടർ രാജു കൃഷ്ണൻ സാറിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ അഭിരുചി നിർണയം, മാർഗനിർദ്ദേശം, മെന്റർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം ഇരിക്കുന്നത്. സ്റ്റുഡിയോ ലെജിസ് പോലെ ഒരു സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ഇത്തരം ഒരു വേദി പങ്കിടാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം. തുടർന്ന് സ്റ്റുഡിയോ ലെജിസിന്റെ സേവനം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തുടരാവുന്നതാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം മെസ്സേജ് വഴി അറിയിക്കുകയോ മറ്റു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു 100% ഉറപ്പാണ്. കാരണം ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ സജീവമായിട്ട് ഒരാൾ പോലും വിട്ടുപോകാതെ കൂടുതൽ പേര് വന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ ഭംഗിയായി ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അജിത കെ ഹസൻ, രവീന നാസ്, കിരൺ മോഹൻ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ശുഭരാത്രി.